బోరబండ డివిజన్ మైనార్టీ లీడర్ అయిన మొహమ్మద్ సర్దార్ బస్తీలో అయితే బోరబండ బస్తీ ఎస్ఆర్టీ నగర్ బోరబండ డివిజన్లో అనేక సేవా కార్యక్రమాలు అనేక ఫ్యామిలీస్కి హెల్ప్ చేసిన వారు మొహమ్మద్ సర్దార్ గారు. మొహమ్మద్ సర్దార్ నాకు కూడా ఒక మంచి మిత్రుడు, ఎప్పుడు కలిసినా చాలా మంచిగా మాట్లాడేవారు. కానీ ఈ విషాదకరమైన ఘటన ఏమంటే 2 రోజుల క్రితం ఆయన ఇంటి నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారనే ఒక విషాదకరమైన ఛాయలు కనబడుతుంది. అయితే మొహమ్మద్ సర్దార్ ఫ్యామిలీని పరామర్శించడానికి అసలు ఈ సంఘటన ఎందుకు జరిగింది, ఎలా జరిగింది అనే విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఈరోజు ఎస్ఆర్టీ నగర్లోని సర్దార్ గారి ఫ్యామిలీ ఇంటికి మనం వచ్చాము. సర్దార్ గారి తమ్ముడైన మొహమ్మద్ ఇబ్రాహీం గారు మరియు ఆయన తల్లి అయిన ఫాతిమా బేగం గారు మనతో ఉన్నారు. बोलिए इब्राहिम भाई, कैसा हुआ इंसिडेंट? आपके भाई थे सरदार साहब, तो कितने दिन से आपको कुछ प्रॉब्लम बता रहे थे? क्या ये मेन सुसाइड करने का रीज़न क्या है? मेन सुसाइड करने का रीज़न यही है कि डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन की वजह से मेरे भाई की जान गई हुई है जी। 3 महीने से तो मेंटली टॉर्चर दे रहा था। GHMC टाउन प्लान से जो है नोटिस भिजा रहे थे उन लोग। वजह क्या थी? नोटिस भिजाने की वजह क्या थी? ज्वाइन हो जाना हमारे। अच्छा, जाना पार्टी में। तो उनकी पार्टी में ऑलरेडी भैया BRS वर्किंग प्रेसिडेंट, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वर्किंग प्रेसिडेंट है उन्होंने। वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, MLA साहब के पास रहते हैं उन्होंने। अच्छा, तो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा के हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर दिया, पैसों की डिमांड करना स्टार्ट कर दिया। भाई नहीं देते बोल के बोले। 1 महीना 15 दिन 20 दिन पहले घर डिमोलिश कर दिया ऑलरेडी। उसके बावजूद भी फिर कॉल आना स्टार्ट हुए। ये कॉल व्हाट्सअप कॉल आते, उनका PA सप्तागिरी है, उन्हें कंप्लेंट करा सो है। डिप्टी मेयर नाम आ रहा है वहाँ पे, सब तहकीकात करे हम लोग। आप ये जो सुसाइड हुआ उससे पहले आपसे कुछ शेयर करे क्या सरदार? मेरे को प्रॉब्लम बहुत हो जा रही, तो मेरे वजह से घर वालों को परेशानी बहुत हो जा रही। मैं खुद सुसाइड कर लेता हूँ या फिर कुछ हो जाता हूँ, उन्हें बोल के ऑलरेडी मेरे से भैया डिस्कस करे सो है ये बात मेरे से। मैं समझा भैया को नहीं होता सर, हिम्मत न को हारो, नहाए फेस करेंगे ये चीज़ को बोल के बोला। आज आखिरी में मेंटली टॉर्चर हम बहुत थे उनको, पैसों का डिमांड ना कर रहा बोल के भाई जो सुसाइड नहीं, ये मर्डर है असल देखा गया तो। उसके बाद आप पुलिस स्टेशन को गए, FIR भी हुआ एक, जो मैं देखा FIR भी हुआ। उसके ऊपर पुलिस से क्या गुजारिश करना चाहते हो, हुकूमत से क्या गुजारिश करना है? मेरे को इसको पोस्ट पे से सस्पेंड कराना है उसको जी, पार्टी से रिजाइन कराना है उसको, और यहाँ बोराबंडे में नहीं रहना। उसके अगर यहाँ रहा तो लोगों के ऊपर बहुत जुल्म करता, बहुत जनों को टाउन प्लान के जो नोटिस भिजाया हुआ है, टॉर्चर दे रहा। और हमारा भाई सोशल वर्कर था, माइनॉरिटी प्रेसिडेंट था, सबकी मदद करता था, किसी के बुरे में नहीं रहता था, अच्छे बुरे में साथ देता था सबको। इसको बर्दाश्त नहीं हो क्या नहीं। मैं भी ये जानता हूँ इब्राहिम भाई के पिछले 10-11 साल से सरदार भाई TRS पार्टी में है। अब ये इंसिडेंट होने के बाद कोई BRS के लीडर्स हो या कोई आपके लिए आए यहाँ पर? हाँ, ये BRS मैंने MLA साहब है, बहुत सारे विष्णुवर्धन रेड्डी साहब है, सोहेल साहब है, बहुत सारे जने आए। तो आप हुकूमत से डायरेक्ट से या पुलिस डिपार्टमेंट से जो FIR हुआ उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए जल्द से जल्द एक्शन लेके उसको गिरफ्तार करना जरूरी है। इसको सेक्शन डाले 10 साल की जेल के लिए जी, पिटीशन डाले से उसके ऊपर पार्टी से सस्पेंड कराना जरूरी है उसको। చూస్తున్నారు కదా మొహమ్మద్ ఇబ్రాహీం, ఎవరైతే మొహమ్మద్ సర్దార్ గారి తమ్ముడైన ఇబ్రాహీం గారు, ఏదైతే మా అన్నకి ఏదైతే విషయం జరిగిందో, బోరబండ కార్పొరేటర్ మా తమ్ముడికి మా అన్నగారికి వేధించడం వల్లనే నా అన్న ఈ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారని ఆరోపిస్తున్నారు మన ఇబ్రాహీం గారు. అదేవిధంగా నా డిమాండ్ ఒకటే, ఏదైతే కార్పొరేటర్ మీద FIR అయిందో ఆ FIR మీద త్వరగా యాక్షన్ తీసుకొని ఇమీడియట్గా కస్టడీలోని తీసుకోవాలి పోలీస్ వాళ్ళు, మరియు అరెస్ట్ చేసి ఇమీడియట్గా ఒక పనిష్మెంట్ అనేది దీనికి విధించాలి. నా జీవితంలో నా ఫ్యామిలీలో బోరబండలో ఏదైతే ప్రాబ్లం జరిగిందో మరిన్ని ఇలాంటి బోరబండలో సంఘటనలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ ఇలాంటి పొలిటీషియన్ని మా ఏరియాలో ఉండకుండా ఈ ఏరియా నుంచి బయట పంపించాలని ఇబ్రాహీం గారు చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా सरदार तल्ली అయిన फातिमा बेगम गारू కూడా మనతో ఉన్నారు. अम्मा फातिमा बेगम जी बोलिए, क्या आप सरदार जी के माँ है, कैसा आपसे रहते थे? बहुत अच्छे रहते थे, मगर अब 1 महीने से बहुत परेशान थे थोड़े जब से। उनको टेंशन टॉर्चर बहुत दे रहा था बाबा फसीउद्दीन जी। हाँ, उनके ज्वाइन हो जाओ हमारे पार्टी में आओ बोल के फोन भी कर रहे थे उनको आओ बोल के। उन्होंने कहे उधर
हाँ उसके वास्ते उन्हें इतना बड़ा कदम उठाया उन्होंने मेरा बच्चा। हाँ मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। మొహమ్మద్ సర్దార్ గారి తల్లి అయిన ఫాతిమా బేగం గారు కూడా చెప్తున్నారు, నా కొడుకు బీఆర్ఎస్ పార్టీలో గత 10 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీలో నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో బాబా ఫసీయుద్దీన్ బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో వచ్చారు కాబట్టి నువ్వు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో రావాలని వేధించడం వల్లనే ఈ యొక్క యాక్షన్ని టార్చర్గా తీసుకొని భరించలేక ఈ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఇబ్రాహిం గారు అని చెప్తున్నారు. బోలియే మా और हुकूमत से क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं हुकूमत से ये बोलना चाह रही हूँ कि मेरे बेटे को टॉर्चर बहुत दे रहा था पार्टी में, वो बोल के मेरा बेटा मेरे को बोल रहा था कपड़े चेंज करे, जैसा मैं चेंज नहीं करता पार्टी, जो पार्टी में ज्वाइन रहता मैं वो पार्टी में रहता हमें, मगर मेरे बच्चे को ऐसा टॉर्चर दिया। रेवर डीसी में ये चाह रही हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ नहीं दिए तो मैं अब जहाँ तक बोले वहाँ तक जाने तैयार हूँ मैं। చూసారు కదా, మొహమ్మద్ సర్దార్ గారి తల్లి ఫాతిమా బేగం గారు, నా కొడుకు బట్టలు చేంజ్ చేసినట్టు నేను పార్టీలో చేంజ్ చేయను, ఒకసారి బీఆర్ఎస్లో వచ్చాను, బీఆర్ఎస్ పార్టీలోనే ఉంటాను అనేవాడు. బోరబండ కార్పొరేటర్ పార్టీ చేంజ్ చేయడం వలన, పార్టీ మారడం వలన అదే పార్టీలో నువ్వు కూడా రావాలని పదే పదే వేధించడం వల్ల ఆ వేధింపులు తట్టుకోలేక ఈరోజు నా కొడుకు సూసైడ్ చేసుకున్నారు. బోరబండలో ఉన్న వాళ్ళు దాంట్లో 50% మంది ఆ కార్పొరేటర్కి చెందిన టార్చర్స్ భరిస్తున్నారు. వేరే వాళ్ళకి ఇది జరగకూడదు, ఏ ఫ్యామిలీస్లో కూడా ఇది జరగద్దు అని ఫాతిమా బేగం గారు, సర్దార్ గారి తల్లి అయిన ఫాతిమా బేగం గారు చెప్తున్నారు. బోరబండ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైందో ఆ ఎఫ్ఐఆర్ మీద ఇమీడియట్గా యాక్షన్ తీసుకొని కార్పొరేటర్ని అరెస్ట్ చేయాలని ఆమె డిమాండ్ చేస్తున్నారు. బోరబండ పోలీస్ स्टेशन में अल्हम्दुलिल्लाह उसका एफआईआर हो चुका है. आपकी मेहनत जो थी वो साथ दिया, आपको एफआईआर हो चुका है. उसके बाद और भी आप कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से होने दो या बीआरएस के लीडर्स से होने दो या गवर्नमेंट हुकूमत से होने दो, कड़ी से आपका डिमांड क्या है? एक माँ के नाते आपका डिमांड क्या है, ये बताइए. डिमांड क्या बताऊँ मैं, मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। हाँ उसके काले धंधे छुपाने के लिए मेरे बच्चों को नहीं ज्वाइन हो बोला था, नहीं मेरा बच्चा ज्वाइन नहीं होगा। अगर मेरे बच्चे को इंसाफ नहीं मिला तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी, मैं धरने पे बैठूंगी मैं मेरे बच्चे के लिए. సర్దార్ గారి తల్లి అయిన ఫాతిమా బేగం గారు, ఎప్పటి వరకే నా కొడుకు న్యాయం జరగలేదో అప్పటి వరకు కొన్ని రోజులు ఇంకా వేచి చూస్తాను, వేచి చూసిన తర్వాత కూడా ఆ యాక్షన్ జరగకపోతే కానీ మాత్రం నేను నా ఇంట్లోనే భూక్ హర్తాల్ చేస్తాను, అంటే నిరాహార దీక్ష చేస్తాను అని ఫాతిమా బేగం గారు చెప్తున్నారు. మరి జరిగిన యాక్షన్ మీద బీఆర్ఎస్ లీడర్స్ ఎలా దీని మీద రియాక్ట్ అవుతున్నారు అనేది J24 న్యూస్ మీకు ప్రశ్నిస్తుంది. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి బీఆర్ఎస్ పార్టీని నమ్ముకొని, మీ పార్టీనే నమ్ముకొని, మీ పార్టీ కోసం అహర్నిశల శ్రమపడి అదే పార్టీలో ఉంటూ కొంతమంది వేధించినా కూడా నేను పార్టీ మారను, బట్టలు మారినట్టు నేను పార్టీ మారను, అదే పార్టీలో ఉంటానని అదే కఠినంగా ఉండి మొహమ్మద్ సర్దార్ ఈరోజు తన ప్రాణాలను త్యాగం చేశారు. సో బీఆర్ఎస్ పార్టీ దీన్ని సీరియస్గా తీసుకొని మరి రాబోయే రోజుల్లో కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కర్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు, నిజంగా ఇలాంటి యాక్షన్స్ జరుగుతాయా లేదా అనేది వాస్తవంగా వారు వీరు చెప్పింది కాకుండా పోలీస్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని, గ్రౌండ్ రిపోర్ట్ తీసుకొని, పబ్లిక్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకొని దీని మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారా అనేది పోలీస్ వారికి చెందుతుంది. పోలీస్ డెఫినెట్గా దీని మీద తప్పకుండా గుడ్ యాక్షన్ తీసుకుంటుందని నాకైతే నమ్మకం ఉంది. ఈ కేసులో సున్నితంగా ఈ ఫ్యామిలీని చూసి మీరు హెల్ప్ చేస్తారని, మరియు రాబోయే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కర్స్లకి ఒక గట్టి నమ్మకం ఈ కేసు ద్వారా మీరు ఇస్తానని మాకు కూడా నమ్మకం ఉంది. చూస్తూనే ఉండండి J24 న్యూస్. థ్యాంక్ యూ.